सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। नाम लैत किछ बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूरों भागै। नाम लैत सब दुखै नास, नाम जपत हर चरण निवास। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 41वें विच अज आपां गुरु जी की महिमा सुन के श्री राम राय जी की ईरखा का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। दिल्ली नगर दीयां संगतां आउंदियां सन ते उपहार अर्पण करके गुरु जी के दर्शन करके अपनियां कामनावां पूरियां करदियां सन। तन दे रोगी, ताप, अखां दे रोगी, खंघ ताप वाले रोगी जद गुरु जी की महिमा सुनते सन तां गुरु जी पास जाते सन। अपने हिरदे विच गुरु जी बारे शरधा धारण करते सन ते दर्शन करन नाल ही सारियां बीमारियां तुरंत दूर हो जांदियां सन। गुरसिखां दे जद दुख दारू दूर हो गए तां जिहड़े होर उन्हां दे पास रहिंदे सन उन्हां ने भी सुन लिया बीमारी नाल पीड़ित बहुत दुख पाउंदे सन ते गुरु जी का श्रेष्ठ जस सुन के गुरु जी की शरण लैण वास्ते चल पैंदे सन। जद तक अखां तो दिसदा नहीं सी अनेक रीतियां नाल तद तक बीमारी पीड़ित करी जांदी सी, पर जद गुरु जी के कमल मुख के दर्शन करते सन तां तुरंत राजी हो के आनंद पाउंदे सन। नगर विच घर घर गुरु जी की कीर्ति खिड़ गई, जिवें मालती के फुल खिड़ के झूल रहे होण। सुन सुन के रोगी पहुँचते सन ते सतगुरु जी के दवारे वड्डी भीड़ लगी रहिंदी सी। रोगी का रोग ते दोख इस तरह विनाश हो जाते सन जिवें गूढ़ा हनेरा सूरज के पास जाण नाल नाश हो जाता है। गुरु जी के दर्शन किते सफल हो जाते सन। नगर विच सारे ही गुरु जी का बृतांत पसर गया। एक दिन बहुत सूरबीरां की सभा लगी। सारे ही शस्त्र वस्त्र पहन के सजे हुए सन। महान धनी मसंद एक पासे बैठे सन ते अनेकां सिख सतगुरु जी के पास बैठे सन। मेवड़े खड़े होकर अरदास करते सन। पास खड़े सिख हथ जोड़ते सन। कोई सतनाम का सिमरन मंगदा सी, कोई सुख पुत्र धन ते घर मंगदा सी, कोई मन विच ही मंगदा सी, कोई मूँह नाल उचारण करके बेनती करदा सी। सतगुरु जी सब विच व्यापक हो रहे सन, सब दे दिल की गल जाणदे सन, फिर उसनूं मूँह मंगी मुराद दे दिंदे सन। अनेक भांत दीयां सब बीमारियां दा डेरा उस समय नगर विचों उठ के ही चला गया। बुखार आदि बीमारियां दे नां केवल रहण वास्ते रह गए। कोई भी बीमारी उस थां नहीं वेखदे सन। जिथे किथे इस्त्री पुरुष मिल के कहंदे यह परम पुरख हन जिन्हां ने इस नगर के दुख दूर किते हन। वड्डे भरा सब करामातां विच लायक हन, पर वह भी करामातां तुरकां दे बादशाह नूं ही विखाउंदे हन। ये तां सारे गरीबां दे दाते हन। दर्शन करन नाल पाप ते दुख दूर हो जाते हैं। इत्यादि जस कहते सुनते हैं अते सब नालों ज़्यादा महिमा करते हैं। बादशाह ने फिर एक दिन गुरु जी को याद किया। जिहड़े पास बैठे सन वह वार्तालाप कर रहे सन। उन्होंने सतगुरु जी का श्रेष्ठ जस बयान किया। उन्होंने नगर दीयां सारियां बीमारियां खत्म कर दित्तियां हन। महागंभीर धीरजवान अते सुखां दे सागर हन। उम्र छोटी है पर बुद्धि बजुर्गों वाली है ते महान चतुर हन। सारे लोग पवित्र जस कहते हैं, जिन्हां वास्ते धनी ते गरीब बराबर हन। इन्ने विच गुरु जी के वड्डे सपुत्र जिन्हां दा नाम श्री राम राय जी सारे प्रसिद्ध है, जिहड़े अपने छोटे भरा दा जस सुन के सुखी नहीं हन। जिवें चंद वेख के बिरहानी विछोड़े विच दुखी हुंदी है। सभा विच जिहड़े आए सन वह चले गए। श्री राम राय जी यथायोग उत्थे बैठ गए। जद अपने छोटे भरा का जस भरिया प्रसंग सुनिया तां हंकार की अग विच सड़ गए।
ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੀਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਰਤੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਡਿਆਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜਸ ਛੋਟੇ ਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵਧੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਨਿਤ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁੰਦਰ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਬਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਘਨ ਹਨ। ਸੀਤਲਾ ਆਦਿ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸੀਤਲਾ ਆਵੇਗੀ? ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ ਜੇ ਸੀਤਲਾ ਨਿਕਲ ਆਈ? ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਤਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਸੀਤਲਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤਦ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਨੌਰੰਗੇ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੌਲਾਪਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਲਟਤਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੌਲਾਪਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਨੌਰੰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਾਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋ? ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਵਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਸਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਹੋ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਸ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। 2200 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਰੱਥ, ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਖਿਮਾ ਆਦਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟਾਪਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾਪਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹਨ। ਨਿਤ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਉੱਲੂ ਵਾਂਗ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕਮਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਕੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਣ ਜਦ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਰੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਪਹਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 10ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 41ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।